Ааламга залкарларды берген айтылуу Шекер айылынан чыккан котормочу, жазуучу Токтолатына мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Ашым Жакыпбековдун 90 жылдык мааракеси анын туулуп өскөн айылы айтылуу Шекер айылында өтүп жатат. Белгилүү котормочу, жазуучу, кино сценарист Токтолатындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Ашым Жакыпбеков Айтматов районунун Шекер айылына жарык дүйнөгө келген. Залкардын 90 жылдыгына арналган улуттун оңгу жолун улаган Ашым Жакыпбеков аталышындагы иш-чарага жогорку бийлик өкүлдөрү, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, калемгерлер жана облустун баш аягынан келген тургундар катышты. Алгач айкелине гүл чамбар коюшуп, залкардын арбагына багышталып, Куран окулду. ربنا واتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا الرحمن الرحيم. Гүркүрө маданият үйүндө уюштурулган эскерүү кечесинде залкардын басып өткөн жолун баяндаган видео тасма көрсөтүлдү. Атамекендик согуштан азабын жеген Ашым ошентип алыскы Шекерден азыркы Борборго келип 5-гимназияны 5 деген бааларга окуп, артыкчылык менен аяктады. 90 жылдык мааракенин алкагында Кыргыз улуттук Манас театрынын төкмө акындары залкардын басып өткөн жолун даңазалашты. Небир акылмандар чыгып турарбын эмес эсебе. Bunu Manasata akkardın çokusunun aldığında gelgenimizke kuvanam gelen etti aynında canatan beri tasmadan Ağavıstı dağıtağın ayıbın gettir aytıldı Emi bilgenleri dele gök çıkar biz aytabız kaysırdı Hansede geçekin Aşım degen din bolgan Adaviyatta dün bolgan Aşımdın çıkarmaları Kiyinkilerge pir bolgan Aytmatıptı Kırgızça Süylötüp ketken ağavız Kırgız dilin kılandardın barınan Üylötüp ketken ağavız Hazır Aytmatıptın çıkarmaların Tilini zildeşip jatpayba Kaysı tildin izildeyt biz anıgın aytıp tahtayla Al Aşımdın tilini zildep jatkanınday görünüp Aytmatıptın çıkarmalara Kırgızçanı bögöz köçeden alap jaskanınday görünüp Bolboson ay kaşka çıkarmasında Kiyin 6 yıl giyin jasılgan gül sarat çıkarmasında Oşol koş tulpardın şunda Alıskı jelge çavılgan Adağı kaydan tavılgan Şekeri degen ayıldan Tuğanlar bir Ağız şaktan atlanıp Kögülüngör şaktanıp Ne bir kıranlardın barısa Bişkekten beri karata Çığanlardın barısa Yaşçılardın barısa Başçılardın barısa Yazıcıları soyusa Hanibegim baş bulup Deputat dosun döş bulup Eşen kulun göz bulup Eldin barın karaça Katçılı sözü kaşında Eks katçı kaşında Ruhsat versen akınga Ulu akın gönülde Uykaştırgan kalamantay Taң atkança bolsa da Takıldagan kamakında Eltiden beri karata Elleri kütüp jatır da Aytmatıptın ayılda Bolgununa kuvanıp Kalın elin mındağı Tolgununa kuvanıp Toylarına kuvanıp Bul degen kaysıl jaktabız Kandayça bolup aytmabız Bul Aytmatıptın 100 yıl tulduk toya Aşım atadan baştalgana Algaçkın uçun başlamış Kılında çurkap bürekken Hatavız yazıp ündetken Alamga çeyin süyletken Oy Kıtay'dan çıkkan Ay kaşkaday çurkayım dep Alamga geldi buttayım dep Oy kuşçudan geldi sarı kaşka Ortadan komenda koşulup coşodoymunda coşulup Mendey sarıdan geldi margaşka Kuttu veken tuğandar Gelgen eldim bardığı
Kuvanıç menen kutlukdayım. Kadrulun elim jalpыңda. Kudret dayım açsa keloy. Kervel toğday bağında. Keremet kılsın daynыңды. Şar kılsın aylыңды. Andan ala kamçap tosup al o yakınдар eldi sağındı. Kırgız elinin ruhani байлыгы болгон Манас эпосунун кара сөз менен биринчилерден болуп жазган Ашым Жакыпбековдун 90 жылдыгына куш келипсиздер. Ашым Жакыпбеков 1935 жылы 12 августунда Киров районундагы Шекер айылында туулган. 1958 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин Кыргыз филология факультетин аяктаган. Ашым Жакыпбековдун аңгеме, повесть, романдарын жана эне тилинде которууда кыргыз адабиятында албан кызмат өтөгөн. Ашым Жакыпбеков дүйнөлүк классик Лермонтов, Цвейг, Горький аттуу дүйнөлүк классиктердин чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Ошондой эле ал жазган сценарийлер негизинде Ысык көлдүн кызгалтактары, Көз кареги аттуу көркөм фильмдери тартылган. Өнөр жөнүндө баян Канибек, Советтик Кыргызстан, Чыңгыз Айтматов тасмаларынын редактору. Улуттун маданиятын өнүктүрүү, ал жөнүндө кам көрүү, улутту сактоого, мамлекетибиздин келечеги жөнүндө кам көрүүгө барабар. Районубуздун социалдык экономикалык жактан өсүп өнүгүүсү, жакшырып айыл маданиятын көтөрүлүп, элдин ынтымагы, достугу бекемдеп, эң алдыңкы ийгиликтерди жетише берели. Андыктан элибизде ынтымак, тынчтык болуп, сүйүктүү Кыргызстаныбыздын асманы ачык, жерибизге дайым тынчтык болсун. Өз учурунун чыныгы таланты Ашым Жакыпбеков улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын кыргыз тилине которгон эмгегин обуз иштегичиси Эрмат Жумаев баса белгиледи. Жандош жакшы болсо кийик аттырат дейт. Эң биринчиден Ашым Жакыпбеков атабыз котормочу катары кыргыз элине таанылып, ал Ашым Жакыпбеков атабыз ушул Чыңгыз атабыздын жазып иштеп чыккан чыгармаларынын баарын кыргыз тилинде сүйлөтүп, Чыңгыз атабызга жакшы тирек болуп, жандооч болуп берген адамдардын бири катары тааныйбыз. Андан сырткары ушул кыргыз десе Манасты элестетебиз, Талас десе Манасты элестетебиз. Ушул Манас эпосундагы кара сөз менен Теңири Манас деп кайрадан элге түшүнүктүү кылып иштеп чыккан адам катары бүгүнкү күндө мына өткөндөр баркталмайынча тирүүлөр даңкталбайт дейт. Бүгүн кыргыздын бүгүнкү күндөгү төбөсү көрүнгөн ардактуу агаларыбыз, кыргыздын атактуу уул кыздары келип Ашым Жакыпбеков атабызга сый урмат көргөзүп, ушул 90 жылдык мааракесине катышып, эскерүү кечесине катышып атканыңарга ыраазычылык билгизем. Бул да болсо бизге, кыргыз элине, жаштарга үлгү катары ушул биздин элибиздин келечеги үчүн эмгек кылган агаларыбызды, аталарыбыздын эмгегин эстеп туруш бул биздин милдетибиз. Анан эми урматтуу шекерликтер, мен айткым келет, аккан арыктан суу агат деп ата бабаларыбыз айтып келген. Ушул күркүрөө суусу шекер жергесинен ааламды калеми менен багындырган Чыңгыз атабыздай, Ашым Жакыпбеков атабыздай уулдарды, кыздарды кыргыз элине белек катары берүүгө сиздер милдеттүүсүздөр. Кудай буйрса, мен ойлойм, келечекте дагы бир ушундай бир чыгаан кыргыздын кыраан уулдары сөзсүз түрдө ушул биз турган маданият үйүндө эмгек кылып, ушул күркүрөө суусун ичип, шекерде чуркап жүрүп чоңоюп, кыргызды дагы бир ирет дүйнөсүнө дүңгүрөтүп таанытат. Андыктан бардыгыңыздарга ишиңерге ийгилик каалайм. Ашым Жакыпбеков атабыздай кыргыз элине эмгек кылган улан кыздарыбыз
дагы да чыга бермекчи. Мен ойлойм, учубуз куру эмес. Сөзсүз түрдө Кыргызда дагы бир жарктай турган шекердин бир жылдызы жаңыдан өсүп келатат деген тилектен. Бар болуңуздар, чоң рахмат. Ашым Жакыпбеков кыргыз кинолору. Кыргыз керемет аталып турган учурда Кыргыз фильм кино студиясынан башкы редактордун орун басары, башкы редактор болуп иштеп турган. Ал кинодогу ар бир каармандын сөзүн дыккаттык менен карап, карапайым элдин жүрөгүнө жеткире алгандыгын Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Каныбек Иманалиев белгиледи. Ардактуу Манасты сактап келген, Чыңгызды даңктап келген, Ашым Жакыпбековду бактап келген, Капар Медетбековду мактап келген касиеттүү Таластын эли. Дүйнөдө Кыргызды даңктаган эки улуу руханий дүйнөбүз болсо, бири Алп Манас, бири Чыңгыз Айтматов. Мына ошол эки алыпты жараткан Таластын элинин астында сүйлөө, бул мен үчүн чоң толкундануу. Söz jaratıp, sözdön şuru жазап, sözdön munara kurup, sözdön söz dairasın jaratıp, sözdön kılıç жазап, sözdön kalkanç жазап, sözdön ölbös, öçbös, muras jaratkan Kırgızda eki alp bolsa, көркөм сөздө Чыңгыз Айтматов, котормодо Ашым Жакыпбеков. Муну ошол эки алпты жараткан шекер элине миң мертебе таазим кылам. Kıyla jaşka barganın kırtanaşı kalganın Özüngün ordun jokolboy önü össö baldarın Janыңda tursa dayıma jaktırıp tandap alganın Atalaşık iyili oyaşpasa jardamın Ötö beri tirilik alışoğu dayasın kalganın Gün artından gün çuvalı töbeli tuy turbaybı Ötkön gün menen ömürün gete berip turbaybı Kaniyet kılsan barına jete berip turbaybı Ayartынан ay gelip aykalışat turbaybı Isıt suğu köşendip baykalışat turbaybı Gün tabından ösümdük jaykalışat turbaybı Ay nuruna büt alan çaykalışat turbaybı Ашым Жакыпбековдун сценарийлеринин негизинде Ысык көлдүн кызгалдактары, Көз кареге, Айдагы жескемпир аттуу көркөм фильмдер тартылган. Өнөр жөнүндө Баян, Каныбек, Советтик Кыргызстан, Чыңгыз Айтматов тасмаларынын редактор болгон. Ашкем Алатой журналында иштеп турганда адаба кызматкери болуп. Биз ошо жазган аңгемелерибизди ошо Ашкемге алып барып, Ашкем менин бир аңгемемди, Өрүктүн сынган бутагы деген аңгемемди редакциялап чыгара турган болуп, мына чыгат, ана чыгат деп турганда чыкпай калган. Чыкпай калганы ал убакта цензура бар эле, ошо цензурадан өткөрбөй койду дагы, ошентип ошол аңгемем чыкпай калды. Кийин Ашкем менен алдан жакшы мамилелеш болдук, ал кишинин көп кеңешин уктук. Бир жолу немесинде өзү эмгек өргүүгө чыкканда атайын мага кайрылып Көз ушул шекер айылында бир жума биз жүргөнбүз. Ашкем менен биз жүрдүк. Ошондо Ашкемдин элдеги баркын байкадым, элге сиңирген эмгегин байкадым. Анткени ал киши жана айтылып кетти. Ошол университет бүткөндөн кийин Алатоодо иштеп жүрүп, кийин айылга келип мугалим болуп, орус тилинен сабак берген. Ашым ага өзүнүн чыгармашын токтотуп, Чыңгыз алған чыгармаларын көп отырды. Ала жана мен сөз башында айткандай, Манас ата жөнүндө жазды. Бул бүткөндө окуучуларга тараганда өзүнүн курбандаштары менен жазуучулар боюнча айтып атат. Бул деп аты дагы чыкты. Эми бул жерде ата карап Ашмага 60га бир гана аттам калган бар.
59 жашында қайтыс болып кетті. Егер де жаратқанымыз көбірек жаш берсе, мұндан да оқымыш шығармалар жаратпады. Ашым Жақыпбеков бала чагынан зерек өскөн. Атасы сөзсө дагы өзү билим алууга далалат кылып, айылында жана Сулум аймактагы Акчи орто мектебинен окуп, 1953-жылы Фрунзе шаарындагы номер 5-мектептен жеткиликтүү аттестатын алат. 1958-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинен Кыргыз филология факультетин аяктап, 1961-жылга чейин Ала Тоо адабий журналында, 1961-1964-жылдары Шекер айылындагы орто мектепте орус тили мугалими болуп эмгектенген. Алысы кичинесинен ошо зерек болуп өсүп турду. Экөөсү эми ортобуздан 2-3 атай өтүп кетет. Жанагы Алиембек Сыкылды көрдүң беле? Атайды. Ошонун аялы бизди кичинекейибизден чогултуду. Ошон үчүн биз атасы сөздүк деп китеп жазып атпайбы? Атабыз да, апабыз да ушул атайдын аялы. Бизди адам болуп чоңойтуп өткөн. Анакеме рахмат, өзү кичинесинен окуп Шекерде мектеп жабылып калган Сулум аймакка окуду да. Ошондо 8-ти бүттү. 8-ти бүтүп андан кийин ал жабылып анан кетип Бакыянга көчүп турду. Андан кийин барганга шарты жок, андан кийин Бишкекке барып, номер 5-ке кирип окуган, арыз жазып окуган. Ошо номер 5-ти бүтүп, анан университетке тапшырып, анан университетке тапшырганда да өңкөй эми баягы үйдө отурганда айтышат да, кандай себептен биз топ калдык дейт да. 17 адам, 17 бала бүт жазуучу акын болуптур да. Мен үйдө отуруп, кроваттын үстүндө. Бүт элер өздөрүнүн несип, мен астында Элис Турсунов отуруп алыптыр. Бирок мени карап эле келип туруп, тияка оодарып жылмалайт. Келинчектер айтып атат, кой ыйлатасың деп. Анда кичинекеймин. Онатып турган кийин дасторконда конфеттерди алып осуна төгүп таштады. Алан ошону жеп жаттым. Анда ошондо айтышып атат, кандай себептен биз ушундай чогулуп калдык. Жалаң акын жазуучулар, бүт кыргыз эл жазуучулары, Омар Султанов, Элис Турсунов, Камбаралы Бобулов, Жалил Садыков, Сейит Жетимишев, Чөкү Дөталип, бүт жазуучулар болгондо таң калышат. Кандай себептен? Юдахин ошол болгон Болот Юнусалиев да бир айтат, ошолордун мыктылыгынан билет. Эл унутпайт го. Акемдин чыгармаларын окуп, жолдоштукка бекем экендигин билет. Айтылуу Манас Чыңгыз чокуларынын этегинде жайгашкан дүйнөгө кайталангыс таланты менен таанылган залкыларды берген Шекер айылы бул күнү өзгөчө шаңга бөлөнүп турду. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Ашым Жақыпбековдун 90 жылдык мааракесинин экинчи бөлүгү Күркүрө суусунун жээгинде өттү. Манасчы, котормочу жана жазуучу Ашым Жақыпбековдун бала чагынан тартып, анын калемгерлик бийик дооруна чейинки учуру сахналаштырылды.
Жал Айгөл. Айланайын Айгөл мана сатам. Эчендеген доорлорду карытып, кыйыр кескен кыргыз элинин деми менен дем болуп, ыйласа ые, кубанса кубанычы болуп жашап келесиң. Өзүңдүн Манас тоо деп аталган улуу тоонун этегинде төрөлдүм. Ак кар көк муз баскан чокусунан тамчы болуп тамчылап олтуруп, күркүрөгөн дарыяга айланган күркүрө суусун ичип жээгинде чоңойдум. Башка манасчылардай болуп, өзүңдү күндөп түндөп ыргайлантып айтпасам да, сөз кудуретин колдонуп, кара сөзгө айландырып жазууга бел байлап жатам. О касиеттүү Айгөл ата, ыраазы бол. О кайып дүйнө, сөз сырын ач. Улутум кыргыз, ураным Манас, өрөнүм талас, айылым шекер, уругум Кутай, уруум Балач. Дегене Айгөл бабам Манастын чокусу, көк тиреп булут кучактаган чоку. Айгөл бабамдын ал өзүндөй кайраттуу, кубаттуу, зор чоку. Тик чокудан түбөлүк мөңгүдөн айылга күркүрөө өзөнү агып түшөт. Жашыл токой, көк шибер айылым, шекерим. Мен келдим, арба. Атадан айрылдым, энемди эгем алды, жетим болдум. Ал кезде экинин бири менде эле. Қайда қачасың? Тоқты ортаңын осы ұрайын. Дей берес маға, қачқаным жоқ. Кемден баластың? Я, кемден баластың? Қолыңдағы емне? Удай уырдадың ба? Келе бер ортаңын осы ұрайын, келе бер. Бермеймін, апамдың түшкі тамағы жана жарыма. Шыйрағыңды сындырам, сені. Эй, анда емне уырдай болып қачасың я? Қорқып беле? Қорқып беле, жұрттың бары фронтта. Уğur eski koldan culat, ataldın bana kuzu urayına. Culama bu yakaya tüçe. Her şeyden bana sındıran gel. Apa. Aşım, öyle bak. Mırza Kulake açulanıp alıptır. Kançıda soğuştu görgen kişi emes bir. Ачуусу тараса, алганын кайтарып берер. Жүр, мага учкаш, сага Кировду көрсөтүп келейин. Мен сельсоветте финагент болуп иштеп жатпаймынбы? Чыңгыз аке, курсагым ач. Барып кайтканча кесерип калам го. Анда мынабу кара кыз апам даярдап берген жүбөгө урттан майпаңдап жеп ал. Эме. Аке, апам издеп калбайбы? Жүр учкаш, жол катары, жолу кайта кетебиз. Ашым, өрөөнүн качысы менен сапарлашпосоң жаманбы, көм? Кантип жаман болсун, аке? Андан көрө атты куруңуз кылып, жаныңызга элчиде жүрүңүз. Saat 5'te poyuzda düşüp, Frunze'ge geçik saat 17:00'da gelip toxtadım. Arva dostum, arva. Beki kandaysın, Beki. Tükan, kanday, жақсы. Здорово, asker. Здорово, Володя. Көптөн бери менин күткөн күндөрүм ушул эле. Эң кызыктуу,
Eң kımbat gündörüm uşul bolçu. Bul gündörde bizde şair, gülkü, şatmanlık kana. Jigitler, jatakanaga tezirek жетеличи. Kettik, janadık. Aşıkem. Ege aytçı, ayılapa tınç mı, aman mı? Egi çıkarmachılık жөнүндө тереңирээк ой бөлүшчү бир. Бек Султан, ушул мезгилде мен кандай кыйын, кандай кубанычтуу, бирок шашылыш. Өзүмдү өзүм күч менен токтоткон турмушта жашап жатам. Öyle. Anam? Ал эмне ойдо эсиңерби? Ал повесть жөнүндөгү ой. Бара келди. Турсам да, уктасам, ойгонсом да ошол ой такыр кетпей койду. Бара келди. Келечектеги жазуучунун ою мындай болбой анан кандай, Бирок бул ойлорум кандай сонун, кандай жыргал, ошол эле учурда кандай кыйын экенин билбейсиңер. Жазуучу, кандай бактылуу киши, Айтпа. Жазуучу, ага жетүү кандай кыйын, кандай кубанычтуу. Белгисиз досторум. Жазуучу бола аламбы же боло албаймынбы? Ой, болосуң. Келечекте сенден мыкты жазуучу чыгат. Ашкем? Бирок болгонго жараша элдик сүйүүгө ээ болгондой болуш керек. Туурабы достор? Албетте, ачык сөз. Баса. Булар менин шаардан тапкан досторум. Бул кадимки касиеттүү Үсүкөлдүн кулуну Бек Султан Жакиев. Бул болсо чүкөн досум. Бул болсо Орус улутунан тапкан Володя досум. Здравствуйте! Ашым, келечек тууралуу оюң кандай? Кененирээк кеп салчы. Бек Султан, келечек тууралуу менде эки ой пайда болду. Бар экен? Биринчиси, университетти бүткөндөн кийин аспирантурада калуу. Второй? Экинчиси болсо, аспирантурага калбастан айылга мугалим болуп кетүү. Экөөнүн кайсынысы сага жакыныраак? Чүкөн, өзүмө көбүнчө экинчи тармагы жакыныраак болуп турат. Мали, Асыкең. Эмнеге дебейсиңерби? Анткени эгер жазуучулукка абирдүүлүк менен жете ала турган болсом, эл турмушун үйрөнүү үчүн элдин уюткусунда жашоо керек. Сөз эмес экен, Бирок Асыкең айылдан келатып, Фрунзени көздөй. Бирөөнү таап келгенден соң айылдан. Сенин кыйкым досторуң, кыйкым сөздөрүң сенин. Бек Султан. Бирок илимий кызматка жазуучу болуу да сонунда, туурабы? Албетте сонун. Канча да шаарды сүйөбүз. Бирок мага көбүнчө экинчи оюм туура көрүнүп турат. Бирок бул ойду келечек чечет. Албетте өзүм чечем. Жүргөн жатакына кайталы. Ой, Ашкем. Ой, бир поэзияларыңан бирди окуп берсең болот. Жол карай. Чүкөн. Быйыл эмнегедир прозага өтүп баратам. Мурун жазган ырларым начар чыкса да, поэзиянын жанымда сүйчү элем. Быйыл прозаны сүйө баштадым. Эмне? Балким китептерди көп окугандыктанбы билбейм. Бирок поэзияны таштабоо керек, туурабы? Бар бололу, түгөнбөйлү курдаштар. Узак болор бул сапар. Өмүр өтүп дүйнөдө жок болсок да, кайра кайтып жолугушчу жолдор бар. Кайранган алыкым. Бар бололу курдаштар. Келтиресиң. Жаратканым менден такыр жакшылыгын аяган жок. Bir өзөнүн суусун ичип, бүркүрөнүн жээгинде бирге чоңойгон, күкүнүмдү өмүрлүк жар кылып ырыолоду. Azap
Нурсултан Жакиев кымбат деп коюп берди. Ошентип уулдуу да болдум. Кыргыздын учун уласын деп улан деген ысым ыйгардым. Уулум кыргыздын учун улаган мыкты адам болгон. Ашке. Арыбагынсыңыз аке. Бар бол үкөн, бар бол. Келиңиз чике. Жеңендер балдар кандай? Шүгүр. Жакшы буюрса. Олтуралы. Сени менен кеңеше турган маселем бар эле. Айтыңыз чике, угайын. Сенин айылдаш экениң, мага үкө болооруң чындык. Чыгармаларыңды аңдып, көз салып, аңгеме повесттериңди окуп жүрөм. Чынын айтайын, сөздүн чеберисиң. Бир жагынан терең маанилүү, бир жагынан жорго, мыкты стилиң бар. Көз тийбесин үкөм. Залкардан мындай алкоогу мен үчүн сыймык. Ыраазычылык чике. Кеңеше турган маселе мындай Ашке. Мен шартка байланыштуу орусча жазып калдым. Жазгандарымды кыргызчага котором дегендер жок эмес. Бирок бир өзөндүн суусун ичкен үкөм катары чыгармаларымды которууга сенин деңгээлиң жетээрин түшүнүп турам. Рахмат аке. Айгашкаңа үндөш чыгарма Гүл Саратты которууну өз колуңа ал. Танабай аксакалды көргөнсүң, билесиң дегендей. Аке. Аракет кылып, бар дараметимди жумшап көрөйүн. Ишеним артып турсаңыз, Залкарга жанашууну ким каалабасын?
жалгай көр. Айланайын Айкөл Манас атам. Эчендеген доорлорду карытып, кыйыр кескен кыргыз элинин деми менен дем болуп, ыйласа ые, кубанса кубанычы болуп жашап келесиң. Өзүңдүн Манас тоо деп аталган улуу тоонун этегинде төрөлдүм. Ак кар көк муз баскан чокусунан тамчы болуп тамчылап олтуруп, күркүрөгөн дарыяга айланган күркүрө суусун ичип жээгинде чоңойдум. Башка манасчылардай болуп, өзүңдү күндөп түндөп ыргайлантып айтпасам да, сөз кудуретин колдонуп, кара сөзгө айландырып жазууга бел байлап жатам. О, касиеттүү Айкөл ата, ыраазы бол. О, кайып дүйнө, сөз сырын ач. Кайып дүйнө назар бурган адамы, каталыкка бурулбасын кадамы. Кайыбынан сага бүгүн жолуккан, ак бакайдын берген сага саламы. Улуу сырды жазгын балам аяндап, атпай журтка түшүндүрүп баяндап. Атпай журтка түшүндүрүп баяндап. О, Айкөл ата, кулаалы таптап куш кылдыңыз, турама жыйып журт кылдыңыз. Кагылайын Айкөл ата, ыраазы болуңуз. Ыраазы болуңуз Айкөл ата. Ыраазы болуңуз Айкөл ата. Кагылайын кырк чоро, кайланайын кырк чоро. Саламымны алик алгыла. Саламымны алик алгыла абалар. Şiirdene ağrılamız kanikeyene ağrılamızlar. Elim, Tengiri Manas kitebim, jana жалпы чыгармаларым, калың кыргыз элиме, келечек муунга белек мурасым. Албетте, той деген жакшы. Бирок бар суранаарым келечекте топуратып той берүүнүн ордуна китептеримди басылмадан чыгарып, окурмандарга таркатып бериңиздер. Бар сураарым ушул. Айкөлдү тапкан, улуу жомокту жүрөгүнө бек сактаган касиеттүү элиме ыраазымын. Geçe gandu
soğuş baştalıp kandın cıtı baş yarıp çataktu soğuş baştalıp çandın cıtın baş yarıp alakanda kırgızlar habecindi gözde attanıp çoktu gıtay köp jurtun çoң alçak oңur başkarıp oşol günkü soğuşta azularlar kaytıp at ölügü top oldu murutların şıpaytıp er ölügü bob oldun oşol günkü soğuşta atаңдын көрү дүние кайсы батыр со болду ошо кезде карасаң ай көлүң манас кайгырган акыл кошчу акыл дос ошондо Алмамбеттен айрылган сырттаның манас кайгырган жада калса дүние ошо сыргагынан айрылган чууга гана түшүбөй кайгырган атаңдын көрү дүние ошо чубагынан айрылган ай көлүң гана манасы кайгырган жан көлчөнү кулат ошо ак куладан айрылган ошондо нарыкта бурчтанган пулуң болуп бурчтанган буйруксуз кара Кытайдын бурчуң көрүп ал деми кумурскадай жайнаган журтуң көрүп ал деми биринин калчашып шайдар бектерин жийип калыптыр чынчыгандын шыпшайдар чумактанып алыптыр 8-9 төрөсү аңгемени салыптыр кара сууда кеме жок капаланба Кытайлар кара башым турганда каптап келген бурутта кашкай тарар неме жок атышып кыргын болгондо Алмамбетти аңтардым ак балтанын чубагын аңылдаган чунагын бул Кытайдан каңтардым чындап жиним келгенде булуттон согуп оп кылдым кара калпак кыргагын кадимки баатыр сыргагын бул Кытайдан жок кылдым эшигиң аны кенең аш теме иниңиз жаман болду деп эрбакайга айт теме халыктын баары дүңгүрөп канманас көздө бас теме көдөңгө батпай көп сана 90-догу кошойдун көзүнүн жашы онтадаң 90-го чыгып мен өлбөй тоодойум мана сен көнбөй алдыңкы жолду чаңдатып кырым журттуң айдатып карашыма тойбодуң кабылам манас кан тегин сенде мурдаң өлбөдүм карт кошойдун ашы деп карыяңды колуң менен көмбөдүм манасым кара жагай балта кайкалатпай ким аштайт кан кайда мүшкүл иш түссө топтон музбай ким баштайт ана апайын таба албай ошондо кошой кан кирдиң аңгырап арт жагынан карасаң 9 улдун кенжеси бир кудайдын пендеси элемандын эркесиң эрикпей жүргөн алып төштүк манаскаң эгиз козу түгөйү эгизимден айрылып эл таштап кантип жүрөйүн ата кудайдын гана кылган буйругу. Ашым Жакыпбеков кыргыз киносунун алтын доорунун түптөлүшүнө зор салым кошкон. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Мирбек Маматалиевдин куттуктоо сөзүн жеткирүү учурунда министрдин кеңешчиси Мукталы Бектиналиев билдирди. Ашым Жакыпбеков мен өзүм жапжаш жаңы мектепти бүтүп барып 76-жылдары Госкиного иштеп калып анан 85-86 жылдары горосполкомдун начальник управления болгондо жолуктум. Ашым Жакыпбеков анда киностудияда кыргыз фильмде башкы редактор экен, главный редактор. Ошондон баштап абдан көп чогуу жүрдүк. Чыңгыз Төрөкулов, Чарчын Субалиев, тиги Баялинов, Мартлен министрлер менен анан ким Ашым Жакыпбеков чогуу жүрүп главный редактор болуп биздин атактуу кино режиссерлор
Болот Шамшиев, Төлөм Шокеев, Мелис Убукеев бардыгы чогуу жүрүшкөн мыкты улуу инсандардын арасында башкы редактор болуп жүрдү да. Кинолордун бардыгын редакциялап, редактор болуп көп жакшы иштерди жасады. Чыңгыз Төрөкуловдун чыгармаларынын баарын кыргызчага которуп, чыгармасын кыргызча эметип жүргөн бир эмеси, а экинчи ушул кинофильмдердин бардыгын редакциялап, анан дагы кээ бир фильмдерди өз сценарийин жазып, жакшы фильмдер чыгартып эметти да. Ошо кыйын мезгилде кино жаңы эметип, кинонун аты Советтер Союзунда кыргыз киносу керемет кино болуп, чоң эмеге атагы чыгып калган мезгилде бул киши башкы редактор болуп жүрдү да. Абдан жазуучу, котормочу, анан ушунчалык чыгармачыл сценарист болуп иштеп жүргөн киши болчу. Муну бүт кыргыз фильм киностудиясы эмес, жалпы жазуучулар болобу, акындар болобу, режиссерлор болобу бардыгы сыйлап бул кишини абдан урматтап жүрүшчү. Ашым Жакыпбековдун кыргыз маданияты үчүн кылган эмгеги барандуу, котормочулук өнөрү аркылуу кыргыз окурмандары орустун атактуу жазуучуларынын чыгармаларын кыргыз тилинде окушкан. Стефан Цвейг менен Михаил Лермонтовдун чыгармалары менен таанышса 1977-жылы Ош драма театрында Максим Горкийдин Түпкүрдө пьесасы анын котормосунда коюлуп, чоң маданий жаңылык катары СССРдин Маданият министрлигинин мыкты котормо үчүн сыйлыгы жана диплому ыйгарылган. Чыңгыз Айтматовдун 10 ашык аңгеме, повесть, романдарын эне тилине которууда да кыргыз адабиятына албан кызмат өтөгөн. Арыбаңыздар агайындар. Миң ааламга батпаган Манасты бир таласка батырган, келечекке кербендин жолун көргөзүп, илбирстик изинен жолборстун жолунан адаштырбаган улуу насаатчы, даанышман адамдардын мекени мына ушул Шекер айылында экен. Бүт облус түрүлүп келип, бүт облустардан келген коноктор бүгүн Күркүлөнүн сайына көчүп келип, кадимки ойго келбеген, түшкө келбеген, адабиятка жаңы добуш менен үнүн кошкон кыргыз адабиятынын даттыкасы Ашым атабыздын иш чарасында отурабыз. Биз үчүн бул сыймык, биз үчүн бул буйрук. Мына ушул атабыздын эмгеги учурунда көк жалды көйүт талагандай болуп жактырбагандар болду. Ошо 90-жылдарда качырлардын арасында тулпар калып, каргалардын арасында шуңкар калып, каймагы кетип сүтү калып, көк жалыгы кетип ити калып, көрүнгө кокту колопто тарап кете турган жазуучулардын акыбалында, учурунда ошо 90-жылдан асты дейинки жылдары ошо Ашым атабыз кошогон нарктуу дың кускан, жүрөгү бүтүн жолбош кол салбаган Манаска кол салып, Манасты кара сөзгө көчүрүп, биринчи жолу кыргыз журтуна дүрбөлөп түшүрдү. Көбүнүн көзү барбак басты көз-көстү болуп кыйшайды. Бүтүн Манасты, казал Манасты кара сөзгө айландырам деген бул эмне деген жор? Ушунчалык жүрөгүң бүтүн болсо, Манасты кара сөзгө айландырып, акылдан адашып, айнып калдың айланайын ашыкты деген кесиптештери болду. Ошол учурдагы чыган жазуучулардын бири айтты. Казалды кара сөзгө айландырып, казалды көп окуган, кара китепти, кара текстти көп окуган эл үчүн бул экинчи байлык. Манасты экинчи жолу кыргызга жетелеп келгенге бара болду деген бийик бааны берген залкарлар Ашым атабызга күч берди, дем берди, кайрат берди. Ошентип кара сөз тегери Манас калкка жайылды. Дагы эле болсо калың катмарга жетелеп, дагы эле болсо көп илимий изилдөө институттары бул маселеден окчундап, четтеп, кетенчиктеп даабай жүргөн ушу күнгө чейинки айрым бирикмелер, уюмдар жана адабияттануучулар бар. Элдин көбү Манасты казал катары кабыл алса, көбү казалды такыр окпаган эл үчүн кадимки кылым карыткан байлык болду.
Ашым Жакыпбековдун бир уул, бир кызы бар. Бир туугандарына ар дайым жөлөк болуп келген. Бул мааракеге жакын туугандар катышты. Эсимде калганы, мен атам ошо достор менен, достор болгондо атактуу адамдар да, кесиптештер менен үйгө келчү эле, айылдагы үйгөчү. Алар келгенде биз үйдө кой союп, үйдө бир 3 күн той болуп кетчү эле. Ошо эсимде да. Андан кийин атам байкуш аябай баласак адам болчу да. Ана бизде айтчы, биз ашмата дейчүбүз да. Бизде ашмата дебей, мен ата дегиле. Өзүңөр атаңар акедир, мен ата дегиле. Сен балдар, мен балдарымсыңар деп айтчы эле да. Анан өкүнүчтүү өзү 2 бала болуп калды, бир кыз, бир эркек. Мен окууну бүтүп, студент кезинде атамдын үйүндө жүрүп калдым да. Ошондо чоң апам ырматтуулук айтчу эле да. Аябай өкүнчүү да. Ошо атаңардын эмгеги экөөбүзгө да калды, эч ким баалабай калды деп айтчу эле да. Ошол Кудайга шүгүр азыр мамлекет тарабынан эскерилип атат. Ушундай чоң мааракелер өтүп атат. Аргын иш-чаралар өтүп атат. Аябай ыраазымын да. Ыраазыбыз үй-бүлөсүнүн туугандарыбыз менен. Сүйүнбай Элиф атанын айтканы мен эсимде калыптыр да. Ашым деп айтчу да, бунун ашымдыкында талант жок. Бул сейрек кездешет. Чыңгызды чыңгыз кылган Ашым деп айтып калар эле да. Ошо Чыңгыздын чыгармасын котором деп Ашымдын өзүнүн чыгармасына убактысы жок болуп калды. Аз чыгарма чыгарып калды. Котормочулук кылбаса бул дагы көп чыгарма чыгармак деп айткан эсимде бар эле да. Кудай буйруса мына атамдын арбагы бир козголду. Чоң атам, чоң апамдын арбагы бир козголду. Ошо рахмат силерге да. Залкардын туулуп өскөн айылында белгиленип жаткан мааракени уюштуруу жыл башында атайын планга киргизилген. Облус жетекчисинин орун басары Мира Сейдикеримова иш-чараны уюштурууга облустук өкүлчүлүк тарабынан акчалай каражат бөлүнгөндүгүн, мааракеде спорттук жана ат оюндардагы өткөрлөрүн билдирди. Ашым Жакыпбековдун иш-чарасы бул республикалык юбилейлик иш-чаралар тизмегине кирген. Президенттин өкүлчүлүгү, ыйгар мукты өкүлчүлүгү тарабынан атайын 500 000 сом каражат спорттук оюндарга, ушул концерттик программага, маданий иш-чараларга арналып бөлүнүп берилди. Анан негизги максатыбыз ушул белгилүү котормочу, өз заманынын маданиятын чоң салым кошкон инсаныбыздын өмүр жолун, чыгармачылыгын жаш муундарга насихаттап, бул кишинин Теңири Манас деген чоң романын дагы китеп кылып басып чыгаруу жана башка тилдерге которууга аракет көрүү алдыбыздагы максаттарыбыз ушул. Ашым Жакыпбековдун 90 жылдыгына арналган маараке Кыргыз улуттук Манас театрынын өнөр-позору тарабынан даярдалган концерттик программа менен улантылды. Азаттыкка кыргызым кантип жеттиң, аккан тыңды жазданып жатып жеттиң, жер ортолуп деңиздей чалкып жеттиң, жерге түшпөй жебеңди тартып жеттиң, өз каныңда көзүң кайнап борулданып, өз сөзүңдүң өзүңө жагып жеттиң, шыда кондуң бүркүтүндөй шучурулуп, шоросундай табылдынын ачып жеттиң. Нурузбек Шабдымбек уулу, Калмурат Мейманбеков, Нургелді Ашурбеков, Айтматов району.